हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान। आज आम पढ़ा वस्तुर प्रकार भेद। जमी आम पूर्व पाठ पढ़ुले खाଇବା खाद्य केमी विभिन्न प्रकार होता है। आज पढ़ा खाद्य कहीं वस्त्र विभिन्न प्रकार आम देखा पाई था, जमीक चेयर, टेबुल, शगड़, साइकेल, मोटर गाड़ी, बासनकुसन, खाता, बही, कलम। आमर आवश्यकता अनुसार आम अन्य वस्तु को निजर व्यवहार में लगाई था। देख आहरी कौन देखिए देखा विभिन्न वस्तु मध्य सादृश्य और पार्थक्य। अन्य अन्य वस्तु मध्य कौन कौन सदृशता अच्छी आउ कौन कौन विभिन्नता व पार्थक्य अच्छी ताहा आम आज देखा। जमी काठर तैयारी खट कि पलंक, काच तैयारी आउ कौन अच्छी पीवा ग्लास, माटी तैयारी माठिया, प्लास्टिक तैयारी पानिया और धातु तैयारी लुहाखंड। आउ आम अलग सब लिखिपर जमी काठर तैयारी कौन हो पार, काठर तैयारी कौन हो पार टेबुल, काचर तैयारी कौन हो पार कौन हो पारे चामच, माटी तैयारी कौन कंडे भी हो पार, प्लास्टिक तैयारी कौन चौकी, आ धातु तैयारी बासनकुसन हो पार। आ कौन देखिए देखा ये देख तुम्हें देखुवा और व्यवहार कर विभिन्न वस्तु विभिन्न रंग और विभिन्न आकृतिर हो पारती। जमीक खाइबार चामच और बासनकुसन सब देखी अलग अलग आकृतिर होता है, ताहा आम व्यवहार अनुसार लगाई था। देख आ कौन देखिए वस्तुर श्रेणी विभाग, वस्तु को आम केमी भाग भाग कर ताहार आकार अनुसार, ताहार व्यवहार अनुसार, ताहार रंग अनुसार, ताहार चिकण बा अबड़ा खाबड़ा होता अनुसार से अनुसार आम वस्तु को अलग अलग श्रेणी में भाग करवा। ठीक अच्छे तुम श्रेणी गृह देखी वस्तुगुड़िकर एक तालिका कर से गुड़िक श्रेणी विभाग करने लेख। देख कौन देखा प्रथम देखा निरीक्षण करवा और ताहा स्वच्छ बा अस्वच्छ ताहा देखा, ताहार कौन रंग अच्छी कि रंगहीन ताहा आम अनुसार श्रेणी में भाग कर वस्तुगुड़ी। तापर ताकू स्पर्श कर से चिकण अच्छी कि आबड़ा खाबड़ा अच्छी से अनुसार आम वस्तुर विभागीकरण कर ताकू चाप दे परीक्षा करवा से कठिन कि नरम से अनुसार आम वस्तु को भाग कर आउ वस्तुगुड़िक हाथ में टेकी से हालुका कि ओजनिया से अनुसार आम वस्तु को भाग कर और शेष में ताहार सादृश्य और पार्थक्य तालिका करवा। देख अन्य दिगरू आम देखिले केतक वस्तु जीव और अन्य केतक निर्जीव श्रेणी अटंती, जमी काठर तैयारी चौकी टेबुल जहाँ भी सब है निर्जीव। निर्जीव आम क्या कहवा जेकोसी वस्तु चलाचल करना ताहार जदि वृद्धि हेब ना ताकू आम निर्जीव बा ताहार जीवन ना बोली कहीपर। आउ जार जीवन अच्छे से चलाचल कर ताहार वृद्धि घटब से प्रजनन कर से आउ अन्य प्रकार कार्यगुड़िक कर। देखा केतेक प्राकृतिक प्रक्रिया सृष्टि होता है ताकू प्राकृतिक वस्तु कहुए, जहाँ आम निजे केवल जहाँ आम निजे प्रस्तुत बा तैयारी कर न जे प्रकृति मिली था आम प्राकृतिक वस्तु बोली कहवा। मनुष्य द्वारा जहाँ आम तैयारी करेटा कृत्रिम वस्तु बा ताके कृत्रिम वस्तु किंबा कौन मनुष्यकृत वस्तु बोली कही था। वस्तुर यही श्रेणी विभाग तुम्हें कर। देख क खे कौन दिखाई जमी प्राकृतिक काठ, पत्थर, लुहा, खनिज तैल, झोट, माटी, बक्साइट यह आमको प्रकृति मिली थाए। आम जोटा निजे तैयारी कर आ जोटा आम निजे तैयारी करूँ हूँ कृत्रिम बा मनुष्यकृत वस्तु, जमी चौकी, टेबुल, पानिया, खट, कलम, खाता, बही, मुणी एमती आम बहुत सारा निजे निजे लिखिपर। तापर कौन देखिए देख देख किए जीव और किए निर्जीव ताहार आम किसी उदाहरण बक्स रे लिखा। जीव जमी गछ, मनीष जार जीवन अच्छी जी चलाचल कर जीव कहवा। कुकुर, बिलुआ, बिराड़ी, गाई, छेली। निर्जीव जार जीवन ना जे चलाचल करें ताहार आम एमती लिखिपर कलम, बही, खाता, टेबुल, डस्टर एमती तुम निजे निजे
ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ, ବସ୍ତୁର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯଥା ତାହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ବା ଓଜନ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଣ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବସ୍ତୁର କେତୋଟି ଗୁଣ ହେଲା ତାହାର ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ, ତା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗର ମସୃଣତା, ରୁକ୍ଷତା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯାହା ଚିକଚିକ୍ କରିଥାଏ ବା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦ୍ରବଣୀୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଆମେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସ୍ତୁର ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବାଛି ନିଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବକ୍ସକୁ ଦେଖ। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଯେମିତିକି ବସ୍ତୁ କାଠଖଣ୍ଡ, ତାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧାତୁ, ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। କାଠଖଣ୍ଡ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କି, ସେ ଚିକଚିକ୍ କରେ କି, ତାହାର ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗ କିପରି, ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗୀନ। କାଠକୁ ଆମେ ଯେପରି ରଙ୍ଗ ଦେବା ସେ ସେପରି ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ ବା ସେପରି ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। ରୁକ୍ଷତା ବେଲେ ତାହା କେମିତି ଟାଣ କି ନରମ, ସେଇଟା ରୁକ୍ଷ ବା ଟାଣ ରହିଥାଏ। କଠିନତା, ସେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ସବୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଭରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ତ କରିଦେଉଛି, ବାକି ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଅଙ୍ଗାର, ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଧାତୁ, ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଅଙ୍ଗାର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମେରୁନ୍ରୁ ଲାଲ କଲର ଦେଖାଯାଏ। ରୁକ୍ଷ, ନରମ, କଠିନତା, କଠିନ। ଏମିତି ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଏଠି ଭରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଚାମଚରେ ଚିନି ଅଳ୍ପ କିରାସିନି ଗୋଟିଏ କାଚ ବାଟି ଅଳ୍ପ ସଫା ବାଲି କିଛି କୁଟା ବା ନଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ପାଖରେ ରଖ। 4ଟି ପାତ୍ରରେ କପେ ଲେଖାଏଁ ଜଳ ନିଅ, ସେଥିରେ କିରାସିନି କାଚ ବାଟି ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖ, ଜଳରେ ପକାଇ ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏସବୁକୁ ଲେଖ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଚିନି, ଚିନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କରିବା, ଚିନି ଜଳରେ ମିଶିଯିବ କି ନାହିଁ, ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଦ୍ରବଣୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ ବା ହାଲୁକା, ଜଳଠାରୁ ଟିକେ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କିରାସିନି, କିରାସିନି ଦ୍ରବଣୀୟ କି, କିରାସିନି ପାଣିରେ ମିଶେ କି ନାହିଁ, ଏହା ପାଣିରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବା ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ ଲେଖିପାରିବା। ଏହା ହାଲକା ହୋଇଥାଏ। କାଚବାଟି, କାଚବାଟି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। ସଫାବାଲି, ସଫାବାଲି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବା ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଟିକେ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। କୁଟା ବା ନଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଟିକେ ହାଲକା ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ମିଳାନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜଳରେ ମିଳାଇ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଜଳଠାରୁ ଓଜନୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଲୋକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇପାରୁଛି। ଆଲୋକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକ ଆଗରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ରଖାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାୟୁ କାଚ ଭଳି ବସ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି, ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଆମର ଆଲୋକ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଭଳି ବସ୍ତୁରୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଲ ଘଷା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଯାଇପାରୁଛି ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କହିପାରିବା। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବ, ପୁରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ତେଲ ଲଗାଯାଇଥିବା କ'ଣ କାଗଜ। ଆଉ ଦେଖ କାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଘରେ ଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ନାମ ଲେଖିବି ଚାମଚ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ, ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ କ'ଣ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇ ଆଲୋକ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର କବାଟର ଗ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନବାହନ ଯଥା କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମୁଖରେ ଭାଗ କାଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଚକ୍ ଖଡ଼ି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆ ଆଦି ଚକଚକ୍ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ତମ୍ବା ତାର ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯିବ। ବସ୍ତୁର ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ଯେମିତି କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆକୁ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓ ତମ୍ବା ତାର, ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ'ଣ ଓ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ଚିକ୍ ଚିକ୍ করে ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସାରଣୀକୁ ଏ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ମହମବତୀ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ, ତାହାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏମିତି ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ପାଠର ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ।